ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। शुक्रिया जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੰਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਸਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਟਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਝਟਕਈ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕੱਢੀ ਹੰਜਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਨ ਦਬਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अक्सर इंसानियत नूं एहसान फरामोशियां दे पैरां थल्ले रौंद दिता जांदा और उस सारे तमाशे नूं राजनीति दा नाम दिता जांदा है। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ पोर्टल से कि एक ब्लॉगर ने चीन दे विच सिर्फ इन्नी गल लिखी है कि जो गलवान क्लैश होया सीगा उहदे च साडे जो चीन दे मुताबिक दसे जांदे है कि 4 नहीं 40 मरे ने। हाँ जी, उहनूं चक के इदां ने 8 महीनों वास्ते जेल च सुट दिता है, जबकि इहो गल रशिया ने कही है। रशिया दे नाल मतलब कि पूरी उन्हां दी मोह मुहब्बत है। रशिया की एजेंसी ने दावा किया सीगा पिछे जे इन्हां दे आही फिगर मेरे ख्याल दे नाल उन्हां ने दस्सिया। उत्थे भी यही हाल है, इत्थे भी यही हाल है, इंडिया च परे पाकिस्तान च भी इहो हाल है। देखो तुसीं जे सूची कढोगे, एक हुंदी है, एक रेटिंग हुंदी है जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर, कुछ इस तरह की एक रिपोर्ट का नाम हुंदा है। उहदे च इंडिया 142वें नंबर पे है, वर्ल्ड की जी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिन्होंने कहा जाता। पाकिस्तान 145 से है। हालांकि मैनू कई बार इउं लगता हुंदा सीगा कि पाकिस्तान का जिहड़ा मीडिया क्रिटिसिज्म है वो इंडिया तो हैल्दी है इस दौर दे विच, कि वो ISI या आर्मी या प्रधानमंत्री या जुडिशरी उहदे ते खुल के गल करदे आ। पर हुण शायद वो चीज़ां जिहड़ियां चलो दर्जाबंदी च इधर उधर हो जांदियां ने चीज़ां, साडे लई शर्मनाक गल है कि असीं 142वें नंबर ते घट्टो घट्ट, ये शर्मनाक गल है। परंतु रौला यह है कि जो देश एक तरह नाल कह लो कि बहुत वड्डे पत्रकार नूं ऑफ एयर करवा दिंदा है, हामिद मीर नूं, और उहदा अदारा झुक जांदा है, निस्सल हो जांदा है, तां समझिया जा सकदा। यही नहीं है जिहड़ी असल उत्थे गल आ। रौला की है पाकिस्तान दे विच? पाकिस्तान का आवाम भी साडे आवाम वांगू यही चाहुंदा है कि जो मुआशरे दीयां समस्यावां ने वो मीडिया लियावे वध तो वध। मीडिया का काम तो इहो है ना कि लोकां लई खड़ना, लोकां दी गल करनी। मैं तां ही कह रहा कि इंसानियत नूं ये लोग जिहड़े आ वो एहसान फरामोशियां दे, क्योंकि ये लोग लोकां दे बनाए हुए ने ना, एहसान फरामोशियां दे पैरां थल्ले इह रौंद दिंदे ने इंसानियत नूं जां जिहड़े इंसानां दे हक हुंदे आ। तां हुण इह की आ कि इह ड्राफ्ट कड्ढी फिरदे आ नवें कानून का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे है जिदा मोदी सरकार ने किया। एक्चुअली इसलिए तो चल रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार भी किते ना किते गलबा पाना चाहती है कि जो सोशल मीडिया ते क्रिटिसिज्म है उन्होंने कंट्रोल किया जाए। एक साडे कोल ऐसी अथा असीम शक्ति होवे कि जिहदे नाल असीं उंगल रख दईए कि आ भाई कांटा है, वो कांटा ही कांटा है, उन्होंने कोई चैलेंज नहीं है।
नहीं तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲੋਕ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਉਲ ਜਲੂਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਦ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਰਮੇ 'ਚ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸੂਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੀਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਮਚਾ ਚਾਟੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਐਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹੀ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਾਵਰ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਗਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ YouTube ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਜਾਗੀ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ IT ਟ੍ਰੋਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁੰਭ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਲਾਇੰਸ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਟ ਆ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਬਸ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਟੈਂਟ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਲਾਅ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਲਾਅ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾਏ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 3-4 ਪੇਜ ਦੀ ਐਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਪਰੋਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੋਅ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗਿਣਾ ਦੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਬਾਦੀ ਆ। ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਐਂਕਰ, ਉਹ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ,
ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਠੇਕਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਇਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬਈ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨ ਸੱਦਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਨਾ ਚੈਪਟਰ 5 ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 12। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਪਾਰ ਚ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 5 ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 12 ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਚ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ BSc ਲਾਣਾ ਆ, ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ DSP ਤੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ SI ਤੋਂ, ਕੋਈ ASI ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਸਲੂਟ। ਆਪੇ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਛਾਤੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਨੌਕਰੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਰੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ DSP ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ DSP ਲਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਾਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਵਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਘੜਿਆ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ETO ਲੱਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ETO ਤੋਂ DSP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਦ 'ਚੋਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਾਤੜ ਜੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਏਡਾ ਕਾਬਲ ਮੁੰਡਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਕੱਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਜੀ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੜ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਏ ਦਫ਼ਤਰ। ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਆ ਦੋਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੁੱਲੋ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ 1600 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਕਾਂਗਰਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 1600 ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਲੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ DSP ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਗ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ DSP ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ CM ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ 2 DSP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੁਗਾੜ। ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।